Bismillah. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ada beberapa yang harus kita ketahui. Di antara tata cara mengerjakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama ada 7 takbir di luar daripada takbiratul ihram. Jadi setelah takbir ihram kita membaca doa iftitah. Setelah itu ada namanya takbir zawaid tambahan, itu sebanyak 7 kali takbir. Kemudian di rakaat kedua, setelah kita bangkit dari sujud, kita tambah lagi takbirnya menjadi 5. Itu selain daripada takbir iftar. Adapun niat, maka niatnya dalam hati, tidak ada niat khusus, niat sholat dalam hati. Kemudian di sela-sela takbir kita juga disunahkan, dan ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian boleh juga kita mengangkat kedua tangan ketika takbir, boleh juga tidak mengangkat. Baik, istaw wastaqim wa'tadil. Sof diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tiada pantas kata yang untuk kita ucapkan pada hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berpuasa sebulan penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita
Namun harus kita yakini ma'asal muslimin bahwa Ramadan bukanlah akhir dari segalanya. Bulan Ramadan merupakan sebuah madrasah yang amat banyak memberikan pelajaran berharga bagi kita semuanya untuk mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Oleh karena itu ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari yang bahagia ini marilah kita merenungi sejenak tentang pelajaran-pelajaran berharga dari bulan Ramadan tersebut. Adapun yang pertama ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan mengingatkan kembali kepada kita akan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, dia terus akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim yang sejati, dia terus akan beribadah kepada Allah untuk selama-lamanya. Selama hayat masih di kandung badan, maka selama itu kita wajib untuk beribadah kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang sejati, dia tidak akan beristirahat dari beribadah kepada Allah, karena istirahat yang sesungguhnya adalah tatkala kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Imam, mata rahah? Wahai Imam, kapan kita istirahat?" Maka beliau mengatakan, "Inda awali qadamin tad'aha fil jannah." Istirahat yang sesungguhnya adalah ketika salah satu kaki kita menginjakkan surga. Itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita hidup di dunia untuk beribadah, dan tujuan akhir dari kita hidup ini adalah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim menjadikan prioritas utama kehidupannya supaya dia masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya pada hari kiamat semua amal ibadah kalian akan disempurnakan. Dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sesungguhnya. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah berakhir, bukan berarti kita berhenti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus kita lakukan agar kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, pelajaran yang berharga dari bulan Ramadan, bahwasanya Ramadan mengajarkan kepada kita yaitu sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang berpuasa di siang hari, di bawah sengatan terik matahari, mungkin dengan mudahnya dia membatalkan puasanya tanpa diketahui oleh seorang pun. Tapi karena dia meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya dan melihatnya, maka dia takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika setiap kita menempatkan, mempraktekkan muraqabatullah dalam diri kita, bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul dari kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan utama disyariatkannya kita berpuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian berpuasa. Supaya apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, lisannya akan terjaga, matanya akan terjaga,
pendengarannya akan terjaga karena dia meyakini dan mengetahui bahwasanya apapun yang dia kerjakan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita pribadi-pribadi yang baik untuk selama-lamanya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kita ma'asal muslimin dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian semuanya dimanapun kalian berada. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang ketiga dari bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, yaitu bahwasanya Ramadan mengingatkan kembali kepada kita untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Kita dapat melihat saksi yang indah, menyaksikan bagaimana fenomena indah di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin yang meramaikan masjid-masjid, banyak kaum muslimin yang beribadah di masjid. Namun sungguh sangat disayangkan dan sangat menyedihkan bila Ramadan berakhir masjid kembali sepi. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari yang mulia ini kami berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh jamaah yang hadir, marilah kita kembali untuk memakmurkan masjid Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di masjid agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan, naungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya menuju padang mahsyar, manusia kepanasan, langit didekatkan, matahari direndahkan, semua membutuhkan pertolongan dan naungan. Pada hari itu ada 7 golongan, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, memakmurkan masjid bukan hanya di bulan Ramadan, tapi memakmurkan masjid juga untuk selama-lamanya di luar bulan Ramadan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita kembali memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan ciri dan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakuna minal muhtadin." Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin, pelajaran berharga dari bulan Ramadan, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi kepada fakir dan miskin. Ma'asal muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Dan kita saksikan banyak di antara kaum muslimin yang berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Dan kita berharap di luar bulan Ramadan dan setelah Ramadan berlalu, kita berharap tangan-tangan kita ringan untuk bersedekah, membantu fakir dan miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sa'i ala armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu kal qaimi la yaftur wa kas-shaimi la yuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perawi hadis ini mengatakan seolah-olah dia seperti orang yang salat malam tidak pernah tidur, seperti orang yang berpuasa sunnah tidak pernah berhenti. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari yang bahagia ini jangan lupakan fakir dan miskin. Jangan lupakan mereka, jangan lupakan para anak-anak yatim. Berilah mereka, bantulah mereka, berikan kebahagiaan kepada mereka agar mereka bisa berbahagia di hari ini layaknya manusia yang lain berbahagia. Sungguh tidak sempurna iman kita ma'asal muslimin jika kita membiarkan saudara kita dalam keadaan kelaparan dan menangis membutuhkan bantuan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian jika kalian tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat bahwasanya ada pahala yang besar bagi orang-orang yang memberikan kebahagiaan, memasukkan idkhalis surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada hatinya seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan. Termasuk amal yang paling besar adalah amal yang paling afdal adalah seorang memasukkan kebahagiaan kepada hatinya seorang mukmin. Maka ma'asyiral muslimin, agar kita menjadi orang-orang yang lemah lembut hatinya, hendaknya juga kita banyak membantu fakir miskin. Salah seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hatinya. Mengeluhkan hatinya itu keras, tidak merasakan kebahagiaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, "In aratta an yalina qalbuka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Jika engkau ingin mempunyai hati yang lembut, maka berilah makan orang miskin dan usaplah anak-anak kepala anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surga Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.